자, 4부 시작해 보겠습니다. 우리는 펄3 시작 문제, 그리고 중간 문제, 끝 문제를 나눠서 실제 빈출 유형들을 정리를 했고 그 속에서 스키밍을 연습하는 게 가장 주된 포인트였던 것 같고요. 실전 문제에서 우리가 가지고 갔으면 좋겠는 긍정적인 부분은 내가 모든 지문을 다 완벽하게 들어야지만 맞출 수 있는 건 아니라는 겁니다. 특정 단어를 듣고 그리고 특정 문장만 정확히 들을 수 있어도 고득점이 충분히 가능하다. 자, 그렇게 하기 위해서는 일단 한 문장을 정확히 듣는 게 중요해요. 그래서 LC에서는 내가 특정 파트가 약하다라고 한다면 가장 유념해서 공부하기를 권장드리는 파트는 파트 2입니다. 파트 2. 한 문장을 묻고 한 문장으로 답하는 유형이기 때문에 실제로 듣기 실력이 많이 향상될 수 있는 파트라고 생각이 들어요. 펄3, 4는 상대적으로 내용을 계속 설명을 하는 거기 때문에 듣기 훈련을 하기 위해서는 파트 2가 훨씬 더 권장되는 파트입니다. 4부에서는요, 실전 기출문제를 들고 왔습니다. 자, 1번부터 쭉 내려가면은 12번까지 한 번의 문제를 풀 거고요. 지금 미리 스키밍을 하지 말아주세요. 혹시 내가 문제를 듣다가 놓쳤다고 하더라도 그냥 특정 번호로 보기를 찍고 넘어가시는 행동도 중요합니다. 내가 모든 문장을 한 문장도 흘림없이 들으면 너무 땡큐인데 고맙지만 실질적으로 그러지 못할 때가 많아요. 한두 문제 틀린다라고 해서 점수가 확 내려가는 건 아닌데 내가 페이스를 잃어버리면 뒤에 문제까지 다 말린단 말이죠. 그래서 일정한 속도감을 가지고 문제를 풀어내는 힘, 그것이 중요한 겁니다. 자, 그러면 정확히 15초 뒤에부터 저는 사운드를 들려드릴 겁니다. 제 안내사항이 끝나면 스키밍부터 시작해 주시면 되고요. 다시 듣는 거는 없습니다. 딱 한 번만 문제를 풀어보시는 겁니다. 자, 15초 뒤부터 시작하겠습니다. 스키밍 시작하세요. 빈출 Questions 1 through 3 refer to the following conversation. When I tried to start up my computer after lunch, it wouldn't turn on. Have you had any problems with your computer? No, I haven't. It's been just fine. I guess I should ask Timothy to fix it. Have you seen him? Not today. Maybe he is on vacation. Oh, that's right. He'll be gone all week. Why don't you call Rick in IT instead? Number 1. What problem does the man mention? Number 2. What does the woman mean when she says, Not today. Number 3. What does the woman suggest doing? Questions 4 through 6 refer to the following conversation. Kimberly, the regional office needs us to take inventory of our store's computers, digital cameras, and the rest of the stock. That's a big job. I know. Can you give me a list of the staff members who are working tomorrow? Well, Taylor will be absent tomorrow, so he's looking for someone to cover his shift. Okay, let me know when you have the final list. Number 4. Where do the speakers probably work? Number 5. What is the woman asked to provide? Number 6. What is mentioned about Taylor?
Questions 7 through 9 refer to the following conversation. Good afternoon. I have a package to deliver to Mr. Victor Brannon. I'm sorry, he's not here right now. Okay, I can come back later today to bring it to him. Actually, he's on vacation for the rest of the week. I'm Mr. Brannon's assistant. Can I accept the package on his behalf? Yes, but I'll need you to fill out your name, job title, and phone number on this form. Of course. Number 7. What is the purpose of the woman's visit? Number 8. What is Mr. Brannon doing now? Number 9. What does the man mean when he says, Of course. Questions 10 through 12 refer to the following conversation. Mr. Nelson, you're working on the agenda for this week's staff meeting, right? Yes, I'm almost finished with it. Is it too late to add one more talk? I need volunteers to help train the new employees next week. I'll need to explain it briefly. I can give you 10 minutes at the end. I'll call Ms. Larkin now to let her know she should shorten her presentation. Number 10. What are the speakers discussing? Number 11. What does the woman need assistance with? Number 12. What will the man most likely do next? 자, 정확히 5초 뒤에 저는 정답을 불러드릴 예정입니다. 그래서 아직 마무리가 되지 않았다면 잠시 동영상을 멈추셨다가 시작 버튼 눌러주시는 게 좋을 것 같아요. 5초 뒤에 답을 불러드리겠습니다. CBA, 데이빗 AA, B, 데이빗 B, CBA. 단톡에 공지해 주실 거예요. parsley, 빈출 유형. 12개 중에 몇 개의 오답 개수가 있는지 텍스트로 공지해 주시면 참고하겠습니다. 자, 해설을 듣기 전에 하셔야 하는 것을 설명을 드려 보겠습니다. 자, 일단 1번. 틀린 문제 있잖아요. 틀린 문제는 아까 사운드 나오는 방향으로 다시 돌아가셔가지고 풀어보시는 겁니다. 내가 다시 풀었을 때 맞출 수 있는지 없는지를 구분하셔야 돼요. 다시 들었을 때 내가 너무 잘 들린다 라고 한다면 이거는 페이스의 문제이거나 집중력의 문제이다 이 말이에요. 그래서 계속해서 문제를 푸는 걸 연습을 해주셔야 돼요. 그래서 다시 풀었을 때 내가 전반적으로 오답이 있었는지 없었는지 이런 것들도 공유를 해주시면 점수를 분석하는 데 많은 도움이 됩니다. 다음에 두 번째로는 뭘 하시냐면 해설지를 저한테 받으셨을 거예요. 그럼 받은 해설지를 참고해서 단어들을 정리하여 암기를 하시는 겁니다. 항상 모르는 단어를 정리해서 암기하는 게 우선시 되어야 돼요. 대부분의 사람들은 리뷰를 할 때 단어를 정리는 하되 암기를 가장 후순위로 두거든요. 가장 마지막에 하면 될 것으로 우리가 생각을 하지만 사실 단어 암기가 가장 중요한 거란 말이에요. 근데 우리가 우선순위를 뒤로 두다 보면은 그것을 안 하기 쉽거든요. 그렇기 때문에 단어를 먼저 암기를 하시는 거를 추천드립니다. 자, 그리고 나서 세 번째로 제가 설명하는 이 해설 특강을 완강을 해 주시면 돼요. 항상 특강을 들으시고 나면은
다음 특강에 대해서 이야기를 해주셔야 하거든요. 내가 다음 특강은 뭐 언제 듣고 싶으신지 라든지 마지막 특강의 여부 있잖아요. 그런 것들을 저와 이야기를 반드시 해주셔야 합니다. 이야기를 나눈 후에 이 특강을 들으시는 거라면 괜찮아요. 자, 1번부터 남자가 언급한 문제는 무엇인가 입니다. 그래서 저는 여기서 키워드는 남성, M을 잡았고 problem, 문제를 키워드로 잡았어요. 자, 물론 A번부터 B까지 문장을 눈으로 읽으면서 해석을 했을 거예요. 예를 들면 점심 약속이 취소되었다 라고 정확하게 해석은 하겠지만 여기에서 핵심은 무엇이 될 거냐면 appointment cancel 이 정도? 핵심 단어만 형광펜 치는 겁니다. 예를 들면 B번 같은 경우는 중요한 보고서를 잃어버렸다 이거잖아요. 그러면 lost report 이 정도? 다음에 C 같은 경우는 컴퓨터가 작동하지 않는다. 그러면 computer not working 이 정도? 마지막으로 forgot to라고 하면 뭐뭐 하는 것을 잊다 이런 뜻이죠. 고객과의 점심 약속을 점심에 만나는 것을 잊었다. 그러면은 얘는 뭐가 되겠습니까? forgot부터 client for lunch 이 정도? 자, 그럼 해당 음원 들어보겠습니다. When I tried to start up my computer after lunch, it wouldn't turn on. 들으셨나요? 다시 한번요. When I tried to start up my computer after lunch, it wouldn't turn on. 들은 단어들, 핵심 단어들입니다. 초반부에서 핵심 단어가 나오고 문장이 나올 거라는 건 이미 아실 겁니다. computer이라든지 wouldn't turn on. turn on이라고 하면은 우리가 키다 라는 뜻인데 켜지지가 않는다 라는 단어가 되는 거겠죠. 자, 해당 문장 마지막으로 다시 한번 들어보겠습니다. When I tried to start up my computer after lunch, it wouldn't turn on. 컴퓨터가 있었는데 켜지지가 않아요 라는 이 문장입니다. 남성이 가진 문제는 뭔가요? 컴퓨터가 켜지지가 않네요. 정답은요? C. His computer is not working. 그의 무엇이 컴퓨터가 작동하지 않는다. When I tried to start up my computer after lunch, it wouldn't turn on. 오케이, 이 남성이 뭐라고 얘기했습니까? 내가 try to 뭐 하려고 했냐면 start up, 키려고 했대요. 나의 컴퓨터를 점심이 끝나고 나서. 그런데 그것이 작동하지 않아요 라고 얘기를 했습니다. 다시 한번 정리하죠. 1번의 정답, 남성이 가진 문제는 무엇이었습니까? 그의 컴퓨터가 작동하지 않네요. 맞습니까? 자, 2번 문제 같은 경우는 여성의 말의 의미를 찾는 문제입니다. Not today. 오늘은 아니야. 이런 문맥인데요. 자, 이 문장만 보고 알 수 있지는 않아요. 그래서 제가 권장드리는 건 뭐냐면 사실 이 유형 같은 경우는 앞문장이랑 뒷문장의 사운드를 들어야지. 그러니까 문맥을 파악해야지만 풀 수 있는 문제다 이 말이에요. 그래서 이런 문제 같은 경우는 차라리 스키밍도 나중에 하셔도 돼요. 그래서 스키밍 시간이 부족하다라고 한다면 1번, 3번에 대한 스키밍만 정확하게 하시고요. 2번에서는 여자가 하는 말이 무슨 말인지 정도만 정확히 파악해 두는 겁니다. 그래서 문제를 풀 때도 이제 소리가 들리자마자 우리가 바로바로 문제를 풀어야 되잖아요. 그때 1번이랑 3번 문제는 바로바로 푸시고 2번 문제는 이 not today의 의미를 생각만 해 놓으셨다가 1번, 3번의 사운드가 다 끝나고 나면 그때 A번부터 B까지 빠르게 고르고 가셔도 됩니다. 자, 그런데 그것에 대한 전제는 내가 스키밍이 빠르다라는 거에 있어요. 자, 근데 내가 이 문제를 풀려다가 4번, 5번, 6번의 스키밍을 놓쳐서는 안 되거든요. 그래서 만약에 내가 이렇게 의미를 파악하는 문제 유형을 풀려다가 다음 문제에 스키밍을 못한다라든지
그때 더군다나 2번은 맞추더라도 그렇게 해서 뒷문제가 틀린다라든지 아니면 2번 문제를 틀려버린다, 맞추지도 못한다 라고 한다면 차라리 이런 문제 유형은 그냥 버리시는 것도 괜찮아요. 물론 내가 다 소화 가능하다면 가져가시는 게 맞는 겁니다. 자, 그러면 2번 문제 지금은 해설이니까요. 자, 여성이 한 말이에요. Not today. 오늘은 아니야 라고 했는데, 자, 이것의 의미는 무엇일까요? A. to가 나왔죠? 너무나 뭐뭐해서 뭐뭐 할 수 없다 라고 해석을 해주셔야 됩니다. 자, 그녀가 너무나 바빠서 남성을 만날 수가 없다 라고 해석을 하셨어야 됐고요. 다음에 2번. 티모시가 어디에 있는지 그녀는 모른다. 다음에 C. 그녀는 끝내지 못할 것이다. 그 일을 on time, 제때 끝내지 못할 것이다. 다음에 데이빗. didn't decide가 아니라 decided not to죠. 그러면 하지 않기로 결정했다가 맞는 겁니다. 그죠? 휴가를 가지 않기로 결정은 한 거예요. 결정하지 않았다는 아니죠. 그죠? 한 끗 차이지만 정확하게 해석하시는 게 중요할 것 같습니다. 자, 그러면 이 문장을 해석을 해보면서 저는 포인트를 뭘로 잡았을 것 같냐면, 자, A는 너무나 바빠서 만날 수 없고, B 같은 경우는 티모시가 어디 있는지 모르고, 다음에 C 같은 경우는 not finish on time일 것 같고요. 다음에 데이빗은 베케이션 안 가는 거, 요 정도 포인트로 잡고 들었을 것 같습니다. I guess I should ask Timothy to fix it. Have you seen him? Not today. Maybe he is on vacation. 자, 여기서 아마 이제 특정 단어만 이제 듣고 푸신다라고 했다면 데이빗을 할 수가 있어요. 왜냐면 vacation이라는 단어가 들렸거든요. 그래서 보통 이렇게 의미 파악하는 문제 같은 경우는 내가 들은 단어를 가지고 있는 문장은 오답일 확률이 매우 높습니다. 토익이 좋아하는 건데요. 영어 특정 단어를 가지고 오답을 만드는 거예요. 그래서 제가 궁극적으로 우리가 해야 할, 지향해야 할 목표는 영어를 영어로 받아들이는 것이 아니라 영어를 한국어로 바꿀 줄 알아야 된다는 거예요. 왜냐? 어차피 패러프레이징이 대부분 될 거이기 때문이에요. 자, 그러면 방금 이 문장이 어떤 의미가 있었는지 한 문장씩 한번 들어보겠습니다. Have you had any problems with your computer? 너의 컴퓨터랑 관련해서 problem, 문제가 있었어? 라고 물어봤죠. No, I haven't. No, I haven't. 아니요, 나 문제는 없어요. 그러니까 내 컴퓨터는 이상이 없어요 라는 거죠. It's been just fine. It's been just fine. 내 컴퓨터는 잘 작동하고 있다 이거예요. Fine. 내 컴퓨터는 괜찮아. 그러니까 남성의 컴퓨터만 문제가 되고 있네요. I guess I should ask Timothy to fix it. 티머시 들었어요? 티머시한테 fix 해달라. fix가 뜻이 뭐죠? 고쳐달라고 해야겠는데 다시 한번 들어볼까요? Fine. I guess I should ask Timothy to fix it. Have you seen him? I should ask Timothy to fix it. Have you seen him? 내가 물어봐야겠어. 티모시에게 to fix it. 그것을 고쳐달라고 물어봐야겠어. 내가 고장난 나의 컴퓨터 fix it. 고쳐달라고 이야기해야겠어. Have you seen him? 그를 봤나요? 라고 남성이 물어본 거예요. 자, 그러면 여성이 티모시를 봤는지 보지 않았는지에 대해서 이야기를 하겠죠. Fix it. Have you seen him? Not today. 뭐라 했나요? Not today. 오늘은 아니요 라고 얘기한 거 들었어요. 자, 그 말은 티모시를 오늘 봤어요? Not today. 아니요, 오늘은 보지 않았어요가 되는 겁니다. 이해하셨습니까? 네, 그녀가 얘기한 not today는 오늘 보지 않았어요. 자, 정답은 몇 번이겠습니까? 자, 2번 문제의 정답은요. B겠네요. 자, 그녀는 모릅니다. 티모시가 어디에 있는지 모릅니다. 맞나요? 자, 그녀가 바빠서 만날 수 없다. 바쁜지 안 바쁜지 알 수 없죠.
그리고 work에 대한 이야기라든지 vacation에 대한 이야기는 언급하지 않았습니다. 자, 중요한 건 여성의 말의 의미였다라는 거예요. 자, 여기서 데이빗을 고르게 됐다면, 안 골랐으면 너무 좋고, 데이빗을 골랐다라고 한다면 바로 뒷문장 때문일 거라고 유추할 수 있을 것 같은데요. 들어보시죠. Maybe he is on vacation. Oh, that's right. He'll be 오케이. 오늘 보지 않았어요 라고 했던 여성의 말에 남성이 he's on vacation. 아마도 그가 휴가 중인 것 같네요. 자, 이건 남성의 말이었다라는 거예요. 이해하셨을까요? 좋습니다. 자, 그럼 마지막 3번 문제 확인해 보겠습니다. 자, 여성이 제안한 것이 무엇인가? A. coworker. 동료에게 전화를 하는 것인가? 기기를 대여하는 것인가? C. 매뉴얼을 읽고 대비 주문을 하는 것인가? place an order 이라고 하면 주문하다라는 뜻입니다. 자, 여성이 제안한 것은 무엇이었을까요? gone all week. Why don't you call Rick and IT instead? Why don't you 들었어요? Why don't you 또는 Why don't we 라고 하면 우리 뭐뭐 하는 게 어때? 우리 뭐뭐 하자 이런 표현입니다. 그래서 Why don't you 뒤에 어떤 단어를 썼는지가 굉장히 중요해요. 다시 들어보시죠. Have you seen him? Not today. Maybe he is on vacation. Oh, that's right. He'll be gone all week. Why don't you call Rick and IT instead? 자, 그녀가 한 말을 다시 한번 보겠습니다. Why don't you call Rick? 릭이라는 애한테 전화해보는 게 어때? 대신 릭이라는 친구한테 부탁해보는 게 어때? 라는 의미로 call이라는 단어를 썼네요. 동료에게 전화를 해보는 게 어때? 라고 물어봤네요. 자, 3번의 정답 calling a coworker. 동료에게 전화하기. 자, call이라는 같은 단어를 썼다라는 점에서 비교적 쉽게 잡을 수 있는 문제였습니다. To the following conversation. When I tried to start up my computer after lunch, it wouldn't turn on. Have you had any problems with your computer? No, I haven't. It's been just fine. I guess I should ask Timothy to fix it. Have you seen him? Not today. Maybe he is on vacation. Oh, that's right. He'll be gone all week. Why don't you call Rick and IT instead? 자, 이렇게 1번부터 3번까지 리뷰를 마무리하고요. 4번 문제 보겠습니다. 자, 4번 문제에서도 이 사람들이 어디서 일을 할 것 같은가? 그러니까 근무지를 물어보는 문제였습니다. A는 옷이니까요. 뭐 의류 가게들이 될 거고, B는 가구, 가게, C는 커피숍, 커피숍이죠. 다음에 데이빗은 전자제품인가. 자, 제가 지금 형광펜 치고 있는 이 부분들을 저는 밑줄을 치면서 봤을 것 같다라는 겁니다. 자, 이 사람들이 어디에서 근무할 것인가. 첫 번째 문제에서는 초반부를 유념해서 들어주셔야 된다라는 거예요. 사운드가 들리자마자 집중을 하면서 귀를 쫑긋해야 됩니다. 근데 실전 문제에서는 내가 part 1부터 쭉 집중을 하다 보니까 이쯤 되면은 슬슬 집중력이 떨어질 수 있는 시기예요. 그래서 내가 너무 집중이 안 된다라고 한다면 1초, 2초 정도 그냥 눈을 감고 큰 숨을 쉬시면서 쉬는 게 나아요. 제가 볼 때는. 만약에 내가 그 집중력으로 오답률이 없으면 괜찮은데 너무 오답률이 많아지면서 집중이 안 된다라면 또 다른 방법이라는 거예요. 실제로 자주 얘기하는 말이지만 10명 중에 8, 9명은 못 풀고 나오는 시험입니다. 그래서 목표가 다 푸는 것도 좋지만 더 중요한 거는 정확성이라는 거예요. 그래서 집중력을 잃지 않도록 평소에 이제 공부를 하실 때 항상 2시간 이상씩 집중하는 습관을 들이시는 게 좋고요. 이게 내가 그냥 공부를 하면서 2시간을 보내는 거랑 2시간 동안 문제를 푸는 거는 또 다른 영역이라 이거예요. 문제를 푸는 게 훨씬 더 힘들어요. 실제로 저는 수업을 6시간 하는 것보다 2시간 동안 문제를 푸는 게 더 힘들거든요. 그만큼 두뇌를 많이 사용을 해야 되고 집중력이 필요되기 때문입니다.
자, 그럼 4번 문제 초반부 집중하신다라는 전제하에 한번 들어보겠습니다. 해당 문장 들어보겠습니다. Kimberly, the regional office needs us to take inventory of our store's computers, digital cameras, and the rest of the stock. 오케이, 내가 문장 전체를 듣지는 못했다라고 하더라도 컴퓨터이라든지 디지털 카메라 들었습니까? 다시 한번 들어볼까요? Kimberly, the regional office needs us to take inventory of our store's computers, digital cameras, and the rest of the stock. 해당 문장입니다. Regional Office라고 하면 지역 사무소 정도 되겠네요. 자, 지역 사무소가 Take Inventory라고 하면 재고 조사를 하다라는 뜻이에요. 우리가 재고 조사를 할 필요가 있다라고 얘기했답니다. 우리 가게의 컴퓨터라든지 디지털 카메라든지 그리고 재고품에 대해서 다른 재고품에 대해서 재고 조사를 해야 된다라고 이야기했다라는 겁니다. Kimberly, the regional office needs us to take inventory of our store's computers, digital cameras, and the rest of the stock. 자, 이 사람들은 어디서 근무할 것 같나요? 이렇게 컴퓨터라든지 디지털 카메라를 보관할 수 있는 그런 가게에서 근무를 하지 않겠습니까? 문제입니다. 자, 이 사람들은 어디서 근무를 할 것 같나요? 일렉트로닉 샵이 되겠죠? 전자제품 가게에서 근무를 할 겁니다. 맞나요? 자, 그 전자제품 가게에서 일하는 여성과 남성일 텐데요. 지금 이 5번에서 중요한 포인트는 여성이 요청을 한 게 아니죠. is랑 asked가 있으니까 요청을 받은 겁니다. 제공하라고 요청받은 것은 무엇인가? A. 직원 목록인가? 다음에 B는 초과 근무죠. 초과 근무에 대한 근무 수당에 대한 것인가? 다음에 C는 전화번호, 데이빗은 출입 암호가 되겠습니다. 자, 남성이 요청을 했겠죠. 남성이 여자한테 제공하라고 요청한 것. 그래서 저 같은 경우는 남성이라고 표시를 했을 것 같습니다. 자, 남성이 요청한 건 무엇이었을까요? Kimberly, the regional office needs us to take inventory of our store's computers, digital cameras, and the rest of the stock. That's a big job. I know. Can you give me a list of the staff members who are working tomorrow? 자, 빠르게 지나갔는데요. Can you give me 뒤에를 들으셔야 돼요. 그죠? 무엇을 달라고 했나요? Oh, can you give me a list of the staff members who are working tomorrow? Well, Taylor will be absent tomorrow, so 자, 이 남성이 뭐라고 얘기했습니까? Can you give me a list of staff members? A list of staff members. 직원들의 명단을 줄 수 있습니까? 내일 근무하는 이요. that's a big job. I know. Can you give me a list of the staff members who are working tomorrow? 오케이. 남성이 제공해달라고 했었던 건 뭐였습니까? 직원의 리스트, 명단이었습니다. 자, 그 a list of staff members. 얘를 뭘로 받을 수 있을까요? staff members, employees. 같은 단어죠? 정답은 A가 되겠습니다. 자, 다 왔습니다. 6번 문제 한번 볼게요. 테일러에 대해서 언급한 것이 무엇인가? 그래서 테일러라는 이런 사람 이름은 명확히 먼저 알아두셔야 됩니다. A번부터 보기를 한번 핵심 위주로 봤더니 내일 일을 하지 않을 것이다. 다음에 B는 빠르게 끝낼 수 있다. 잡을. 다음에 C 같은 경우는 교대 근무에 늦게 도착했다. 데이빗은 새로운 신입 직원이다 라는 거예요. 자, 여기서 표시가 되는 부분들은요. 핵심 단어일 겁니다. 맞죠? 자, 테일러에 대해서 언급된 것은 무엇인가 들어보시죠. Job. I know. Can you give me a list of the staff members who are working tomorrow? Well, Taylor will be absent tomorrow. will be absent라고 해서 absent 단어 뜻이 뭔가요? absent 결근한이란 뜻이죠. Tomorrow? Well, Taylor will be absent tomorrow, so he's looking for someone to cover his shift.
오케이, 테일러가 내일 결근이에요. So, 그래서 he's looking for someone. 누군가를 찾고 있습니다. 어떤 사람을 찾고 있는 거예요? 그의 교대를 근무해줄, 커버할, 근무해줄 사람을 찾고 있습니다. 자, 그에 대해서 알 수 있는 사항은 뭐예요? 내일 결근한다라는 거죠. 자, 6번. 결근할 테일러 씨에 대해서 언급된 것은 무엇인가? 정답은 몇 번이겠습니까? A. 자, 여기까지입니다. 다시 한번 4번에서 6번까지 해당하는 사운드 들어보겠습니다. Kimberly, the regional office needs us to take inventory of our store's computers, digital cameras, and the rest of the stock. That's a big job. I know. Can you give me a list of the staff members who are working tomorrow? Well, Taylor will be absent tomorrow, so he's looking for someone to cover his shift. Okay, let me know when you have the final list. 7번 문제 리뷰로 시작해 보겠습니다. 여성이 방문을 했나 봐요. 방문의 목적은 무엇인가? A. 샘플을 가지고 가려고. B는 배달을 하려는 거예요. make a delivery라고 하면 배달을 하는 겁니다. 다음에 C는 아이템을 구매하려고. purchase가 중요한 단어일 것 같고요. 다음에 데이빗은 인터뷰를 하려고. 핵심이 되는 단어들을 형광펜 쳤고요. 이 형광펜과 비교해서 내가 어떤 것들을 스키밍을 하는지 생각해 보시면 좋을 것 같고요. 해당 음원 들려드리겠습니다. Good afternoon. I have a package to deliver to Mr. Victor Brannan. 들었나요? 한 번 더 들어보실 건데요. 거기서 중요한 단어가 있다라고 한다면 package, deliver 이런 단어들이 있었을 것 같아요. Good afternoon. I have a package to deliver to Mr. Victor Brannan. 자, 이 여성이 한 말입니다. I have package. 뭐가 있습니까? 소포가 있어요. 뭐 할? 전달할 소포가 있다라는 거죠. 누구에게요? 빅터 브레넌 씨에게 전달할 패키지, 소포가 있습니다. 자, 그러면 저 소포가 있는데요. 브레넌 씨한테 전달해야 되는데요. 이 말을 하는 사람은 누구겠습니까? 소포를 전달해주는, 소포를 배달해주는 사람이겠죠? 자, 이 사람이 왜 방문을 했을까요? 패키지를 딜리버 하기 위해서 간 거잖아요? 정답은 B, 배달을 하기 위해서 갔겠죠. 자, 그 소포를 받아야 하는 브레넌 씨입니다. 브레넌 씨가 무엇을 하고 있었을까요? 자, A번부터 전화 통화를 하고 있었는가? B는 회의를 개최하고 있었는가? C, 다른 지점을 방문하는가? 다음에 데이빗은 휴가를 갔는가? 핵심 단어들 밑줄 쳤습니다. 들어보시죠. Good afternoon. I have a package to deliver to Mr. Victor Brannan. I'm sorry, he's not here right now. Okay, I can come back later today to bring it to him. Actually, he's on vacation for the rest of the week. I'm Mr. Brannan's assistant. He's on 뭐라고 얘기했나요? He's on To bring it to him. Actually, he's on vacation for the rest of the week. 오케이. 이번 문장 잘 들렸나요? 자, 남성이 뭐라고 얘기했습니까? He's on vacation. 그는 무엇 중입니까? 휴가 중입니다. 라고 언급을 했습니다. 패러프레이징이 크게 되지 않았고요. 브래넌 씨가 현재 하고 있는 것은 휴가 중이겠습니다. 맞나요? 자, 마지막 9번 문제입니다. 남성이 한 말이네요. Of course 라고 얘기한 이 남성의 말의 의미는 무엇일까요? 자, 이 단어가 나오는 이 문장만 들어서는 안 되고요. 계속 이 문장을 이해하기 위해서 다른 문장들을 따라가야 합니다. 계속해서 팔로우업을 하다가 해당 문장이 오면서 확인하는 과정이어야 되지 이 문장만 기다리고 있어서는 절대 문제를 맞출 수 없습니다. 자, 그 남성이 얘기했습니다. 물론이죠 라고 얘기했었던 이 남성의 말의 의미, 그러니까 무엇을 물론이죠 라고 대답했냐 이 말이에요. 그래서 사실 얘 앞문장이 중요하거든요. 근데 얘 앞문장이 언제 나올지 우리가 알 수 있나요? 없죠. 그렇기 때문에 한 문장 한 문장 다 잘 듣고 계셔야 되는 겁니다. 자, A번부터
나중에 여성에게 전할 것인가? 다음에 B는 form, 양식을 작성할 것인가? 다음에 C는 브레넌스에게 메시지를 전할 것인가? 데이빗은 박스를 옮길 것인가? 해당 음원입니다. Can I accept the package on his behalf? Yes, but I'll need you to fill out your name, job title, and phone number on this form. Of course. 자, 여성이 부탁한 게 무엇이기 때문에 이 남성이 of course라고 얘기했을까요? Yes, but I'll need you to fill out your name, job title, and phone number on this form. 자, 사람이 뭐라고 얘기했냐면 특정 단어들은 기억하시면 좋을 것 같아요. Your name, name이라든지 job title, phone number, form 이런 특정 단어들을 들으셨다며 문제를 푸실 수 있습니다. 자, 여성이 뭐라고 얘기를 했나요? fill out이라고 하면 작성하다 이런 뜻이거든요. 네, 그런데 너는 작성할 필요가 있어요. 너의 name이라든지 job title를 어떻게 해석하면 될까요? 직함이 될 거고요. 그리고 전화번호를 이 폼에, 이 양식에 fill out, 기입해야 합니다. 자, 이 fill out을요. 이 문제에서는 뭐라고 패러프레이징 했는지 이해하시나요? 자, 이 보기에서는 뭐라고 얘가 정리를 했으니까 complete, fill out 같은 단어라는 거예요. 이렇게 내가 들으면서 패러프레이징이 될 수 있도록 정리하는 게 핵심입니다. 자, 그래서 내가 이 단어를 몰랐다라고 한다면 complete 같은 단어인지 알았지만 패러프레이징이 안 됐더라면 마찬가지로 옆에다가 적어 놓으시는 거예요. 아, 얘가 fill out, complete 같은 단어였구나. 이런 식으로요. 자, 여성이 작성해 달라라고 부탁했더니 이 남성이 of course라고 얘기했다 이 말입니다. 자, 이렇게 7번부터 9번까지 문제 해설 마무리하겠습니다. Good afternoon. I have a package to deliver to Mr. Victor Brannon. I'm sorry, he's not here right now. Okay, I can come back later today to bring it to him. Actually, he's on vacation for the rest of the week. I'm Mr. Brannan's assistant. Can I accept the package on his behalf? Yes, but I'll need you to fill out your name, job title, and phone number on this form. Of course. 자, 마지막 문제 해설 남겨두고 있습니다. 자, 지금쯤이면 굉장히 집중력이 떨어질 수 있는 시기예요. 연구조사에 따르면 실제로 40분 남짓이 수업 시간에 좋다라고 하더라고요, 시간상. 그 이후로부터는 집중력이 많이 흐트러진대요. 근데 실제로 저도 수업을 하기도 하고 수업을 받기도 하는 사람인데 제가 막 설명을 할 때는 그렇게 힘들지 않거든요. 내가 말을 하고 내가 아는 걸 설명해 주는 거기 때문에. 근데 오히려 내가 수업을 받는 입장이 되면은요. 그 말을 이해하려고 노력해야 되기 때문에 더 피로감이 있더라고요. 그래서 실제로 저는 수업을 받는 게 훨씬 더 어렵다라는 걸 아는 사람입니다. 이전에 제가 공부를 막 처음 시작했을 때 있잖아요. 그때는 제 특징이 뭐였냐면 약간 남을 보여주기 위한 공부? 뭐 좀 이런 걸 했었던 것 같아요. 그냥 열심히 하는 것처럼 보인다? 그럴 수는 있는데 내 스스로가 진짜 열심히 공부했는가? 라고 생각해보면 그렇지 않다라고 판단이 될 것 같아요. 사실 틈틈이 저는 공부할 시간이 있었거든요. 근데 그때는 그냥 수업만 듣는다라든지 아니면은 수업 끝나고 이제 공부를 살짝 하는 거에 의미를 두고 약간 남의 시선 이런 것들을 보면서 공부를 했었던 것 같은데 오히려 계속 공부를 하다가 나중에는 좀 달라요. 나중에는 남들이 있을 때는 오히려 밖에서는 약간 집중을 좀 못할 수 있거든요. 그런데 저 혼자만의 공부는 확실히 했었던 것 같아요. 사실 공부를 잘 아시겠지만 설명을 들을 때보다 그게 내 거가 되는 게 훨씬 더 중요하거든요. 그래서 진짜 실력은 자습을 할 때 느는 거라고 생각을 해요. 설명을 들은 걸 완벽히 내 걸로 만드는 과정에서 진짜 실력이 만들어지는 거거든요. 그래서 수업만 들으면서 성적을 올리기에는 굉장히 많은 시간이 소요가 될 수밖에 없어요. 그렇겠죠?
그래서 항상 공부를 하실 때 잘하고 계시지만 내 스스로가 만족이 되는 공부를 하셔야 된다라는 거죠. 나중에 돌이켜서 봤을 때 내가 공부한 그 과정에 후회가 없어야 다시 돌아오지 않더라고요. 결과값이 아쉬워지면은 그걸 과정에서 찾게 돼요. 그래서 오늘도 수업이 다 끝나고 나면은 그냥 넘어가지 마시고 내가 오늘 몰랐었던 단어들을 좀 정리해보고 오늘 수업을 통해서 LC의 사운드에 노출이 되는 게 가장 중요하다라는 거예요. 사실 LC를 제가 해설해 드리고 있지만 가장 중요한 거는 내가 들려야 하는 거거든요. 내 귀를 트이게 그 누구도 만들어줄 수는 없어요. 그 어느 강사도요. 그냥 내가 귀가 트이는 거. 그러니까 즉 영어를 듣고 바로바로 한국어로 번역을 하고 이해를 할 수 있는 힘은 내가 온전히 가질 수 있는 거라고 생각을 합니다. 맞죠? 그래서 제가 말씀드렸던 유튜브라든지 아니면 아까 그 3부에서 제가 정리해드렸었던 단어라든지 계속해서 많이 들으셔야 돼요. 자, 10번 가겠습니다. 자, 10번에서 이 사람들이 얘기하고 있는 것이 무엇인가 이에요. 자, A번부터 자, job posting이라고 하면은 포스팅이 광고를 막 게시해 주는 거잖아요. 그러니까 구인 광고가 되겠네요. 구인 광고를 게시한 거. 다음에 B번은 웹사이트를 디자인하는 거. 다음에 C는 어젠다라고 하면 안건이죠. 회의 안건. 다음에 대비 휴가 일정에 대한 것인가. 자, 이 사람들은 무엇에 대해서 이야기할지 이 문제도 역시나 초반부에 집중해서 들으시면 10번 문제를 맞추실 수 있었습니다. Mr. Nelson, you're working on the agenda for this week's staff meeting, right? 어젠다. 너무나 특정 단어가 잘 들리지 않았나요? Mr. Nelson, you're working on the agenda for this week's staff meeting, right? 자, 여성이 얘기했습니다. Mr. Nelson, you're working on, work on이라고 하면 작업하다 이런 뜻이거든요. 안건과 관련해서 작업 중이죠? 이번 주 직원 회의 관련해서 맞지? 라고 물어봤습니다. 자, 이 남성과 여성이 하고 있는 논의는 뭐가 되는 거예요? 이번 주 미팅에, 스텝 미팅에 어젠다, 안건에 대해서 이야기를 하고 있네요. Mr. Nelson, you're working on the agenda for this week's staff meeting, right? Yes, I'm almost finished with it. 자, 이들이 이야기하고 있는 것은 무엇이겠습니까? 정답은요? C. 미팅 안건에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 맞나요? 자, 여성이 필요한 건가 봐요. 무엇에 대한 도움이 필요한 것인가? 자, A. 일정을 출력하는 거. 프린트가 핵심이겠죠? 다음에 B번은 교육하는 거. 새 직원들을. 다음에 C번 같은 경우는 광고를 만드는 것. 데이빗은 더 많은 고객을 attracting, 유치시킨다라고 하는데 끌어당기는 겁니다. 자, 그럼 여성이 도움이 필요한 것은 무엇일까요? I need volunteers to help train the new employees next week. I'll need to explain it briefly. 다시 한번 들어볼까요? Is it too late to add one more talk? I need volunteers to help train the new employees next week. I'll need to explain it briefly. 오케이. 이 친구는 특정 단어가 그렇게 크게 패러프레이징이 되진 않았기 때문에 좀 쉬운 축에 속하는 문제입니다. New employees라고 정확하게 얘기했거든요. 자, 여성이 얘기합니다. volunteers라고 하면은 자원봉사자, 지원자라고 얘기를 하죠. 자, 지원자가 필요합니다. 트레이니 교육하다는 거잖아요. 그죠? 새 직원을 교육할 수 있도록 도와줄 지원자가 필요합니다. 라는 문장이죠. I need volunteers to help train the new employees next week. 자, 그녀가 도움이 필요한 것은 무엇이었습니까? 새 직원을 교육하는 것이었습니다. 그대로 문장으로 나왔습니다. 정답은 B이겠네요. 자, 마지막 문제 풀러 가겠습니다. 이제 끝났네요. 자, 남성이 이제 다음에 할 것은 무엇인가? 라고 문제가 나왔습니다. 자, A번부터.
동료에게 전화를 하는 것인가? 다음에 B번 같은 경우는 정보를 보낼 것인가? C. 고객을 만나나? 다음에 데이빗은 presentation. 발표를 하는 것인가? 자, 남성이 다음에 할 말은 무엇일까요? 자, 여자가 도와달라고 했잖아요. 새로운 직원들을 트레인할 수 있도록, 교육할 수 있도록 도와달라고 얘기를 했었는데요. 지원자가 필요하다고. 자, 그 말을 들은 남성은 뭐라고 얘기를 했나요? I can give you 10 minutes at the end. I'll call Ms. Larkin now to let her know she should shorten her presentation. 프레젠테이션을 들었습니다. 맞죠? 자, 그래서 데이빗 하시면 안 되죠. 자, 남자가 프레젠테이션을 한다라고 얘기한 것이 아니고요. 이 남성이 얘기한 것은 무엇일까요? Employees next week. I'll need to explain it briefly. I can give you 10 minutes at the end. I'll call Ms. Larkin now to let her know she should shorten her presentation. 자, 남성이 한 말은요. I will call 이라고 얘기했습니다. 내가 전화할게 미스터 랄킨에게. 뭐 해달라고? 그녀가 알아달라고. 그녀가 알게 하기 위해서 라킨에게 전화한다는 거죠. 그녀가 short가 짧은이잖아요. 이 n이 make거든요. 짧게 줄여야 한다고. 그녀의 프레젠테이션을 줄여야 한다고. 자, 이게 남성이 프레젠테이션을 한다라는 게 아니죠. I can give you 10 minutes at the end. I'll call Ms. Larkin now to let her know she should shorten her presentation. 자, 남성이 할 일은 뭐겠습니까? 랄킨에게 전화하는 거겠죠? 자, 남성이 할 것은 뭐겠습니까? contact. 얘가 본문에서는 call로 나왔네요. 같은 단어인 거 다 정리하셔야 됩니다. 자, 이렇게 마지막 지문에 대한 사운드 듣고 마무리하겠습니다. Mr. Nelson, you're working on the agenda for this week's staff meeting, right? Yes, I'm almost finished with it. Is it too late to add one more talk? I need volunteers to help train the new employees next week. I'll need to explain it briefly. I can give you 10 minutes at the end. I'll call Ms. Larkin now to let her know she should shorten her presentation. 자, 이렇게 해설지를 좀 잘 이용해 보시는 게 좋을 것 같아요. 이렇게 어휘라든지 그리고 패러프레이징 같은 경우도 잘 정리가 되어 있단 말이에요. 그래서 이런 패러프레이징 같은 거를 읽어보면서 이게 같은 단어다라는 것들을 정리를 해보시면 도움이 많이 될 거라고 생각이 들고요. 제가 실제로 이렇게 틀린 오답들을 어떻게 리뷰하는지에 대해서도 설명을 드렸었잖아요. 이 문제만 이제 촬영을 해놓은 상태에서 음원을 넣는다라든지, 그래서 LC의 핵심은 많이 듣고 많이 푸시는 겁니다. 푸는 것보다 더 우선시 되어야 될 거는 듣기 실력이거든요. 자, 지금까지 4부까지 완강하시느라 너무 고생 많으셨고요. 저를 믿고 따라와 주시는 만큼 펄스리 하나하나 정말 잘 설명을 해드리고 싶은 마음이었어요. 저랑 약속하실 거 하나는 뭡니까? 단어를 그리고 빈출 문장을 많이 듣기. 듣는 실력을 향상하기 위해서는 정말 많은 노출이 있어야 돼요. 저 같은 경우는 영어를 사용하는 이제 환경이 있기 때문에 비교적 좀 빠르게 듣기 실력이 향상될 수 있었지만, 우리가 그냥 지금은 한국이잖아요. 여기가 한국이기 때문에 뭐 식당을 가든 아니면 내가 대중교통을 이용을 해도 실생활에서 회사가 아니라면 영어를 사용할 환경이 대부분은 좀 적잖아요. 여러 번 듣기를 노출을 시킬 수 있도록 오늘도 내일도 계속 꾸준히 제가 따로 언급을 하지 않더라도 듣는 시간을 절대적으로 늘려주세요. 자, 이렇게 제가 오늘 수업에서 펄3뿐만 아니라 다양한 펄스에서 기본이 되는 듣기 시간을 절대적으로 늘리는 거에 대해서 강조를 많이 했던 수업이었고요. 마지막 마무리로 팝 퀴즈를 준비를 했어요.
파키지를 풀기 위해서는 준비하셔야 될 게 무엇이냐면 오늘 수업에서 풀었었던 문제들 있죠. 어떤 문장이 어떤 것으로 답이 되었는지 패러프레이징을 맞추실 수 있도록 준비를 했고요. 그리고 두 번째로는 역시나 단어입니다. 오늘 수업했었던 것을 쭉 정리를 하시고 내가 모르는 단어를 좀 정리를 하신 다음에 암기를 마무리하셔서 오시면 돼요. 자, 그럼 저는 다 준비가 됐다라는 전제하에 5초 뒤에 오늘 볼 테스트를 보여드리겠습니다. 복습은 바로 할 때가 가장 효율적으로 빨리 할 수 있거든요. 그러니까 그냥 오지 마시고 단어 암기 하셨을 거라고 믿습니다. 자, 왼쪽에 보면은요, 지금 오늘 해당 지문에서 나왔었던 문장들을 기준으로 A or B를 맞춰주시면 되는 거고요. 오른쪽은 오늘 랜덤으로 제가 추출한 단어입니다. 편히 캡처하실 수 있도록 한 5초 정도 캡처할 용 자료를 보여드릴게요. 네, 해당 페이지를 캡처를 하시고 보시는 거를 추천드리고요. 혹시 잘 보이지 않으면 저한테 이야기해 주시면 됩니다. 자, 그럼 모두 다 풀었다라는 전제하에 저는 5초 뒤에 정답을 보여드리겠습니다. 자, 해설 시작합니다. 본사에서 만나기로 했으니까 누군가가 방문을 한다라는 것을 유추할 수 있고요. He가 받는 거는 client였습니다. 맞죠? 정답은 B. 두 번째 문제 가겠습니다. 시합을 다른 날로 바꾸기를 원하는 거죠. 미뤄야 할 것 같아 라고 얘기했으니까 정답은 A. 그죠? postpone이 연기하다 라는 뜻이니까요. 자, 세 번째 문제 가겠습니다. telecommuting work라고 하면은 어떤 뜻이었습니까? 재택근무라는 뜻이었습니다. 그래서 정답은 몇 번이죠? B가 되겠네요. 직원들이 집에서 근무하는 거요. 그게 telecommuting work라고 얘기합니다. 마지막 문제입니다. 캐시인데 프론트 데스크에 있는 캐시라고 본인을 소개하는 지문이었지요. 프론트 데스크에 있는 사람을 뭐라고 부르겠습니까? receptionist. 괜찮죠? 그래서 정리해보면 BA, BB가 정답이 됩니다. 다음, 오늘 공부했었던 단어 테스트 진행하겠습니다. 답을 확인하시면 되고요. 지금 어떻게 패러프레이징이 됐었는지 옆에다가 정리하는 것처럼 혼자서 모르는 어휘를 정리할 때 패러프레이징은 어떻게 되는지 같이 정리하시면 훨씬 더 빠르게 점수가 오를 수 있습니다. 해당 동영상을 멈추시고 정답을 다 채점을 하신 후에 결과를 저한테 공유를 해주시면 되거든요. 어휘 테스트 그리고 패러프레이징 테스트 각각 몇 개의 오답이 있었는지 지금 바로 채점 후 알려주시면 됩니다. 고생 많으셨습니다.